ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय दर्शक बंधु, आपण को आमर एही पवित्र चैनल को स्वागत। कौन आपण जानिछंती कि वर्षकर समस्त संक्रांति मध्यरे कुंभ संक्रांतिर महत्व सबुठारु नियारा। कौन आपणक जीवन रे दुख कष्ट पिछा छाड़ू नहीं? कठिन परिश्रम परे भी कौन आपणक हाथ रे अर्थ रहू नहीं किंबा घरे सबुबले अशांति लागी रहुछि कि? जदि एही सबु समस्या दे आपण गति करूछंती तेबे जानी रखंतु जे चलित वर्षर एही कुंभ संक्रांति एवं पवित्र एकादशीर अद्भुत संजोग आपणक भाग्य बदलाई दे पारे। शास्त्र अनुଯାयी एही विशेष दिन रे मात्र गोटिए तुलसी पत्र एक निर्दिष्ट स्थान रे रखिबा द्वारा दारिद्र्यता दूर होइथाए एवं माता लक्ष्मी का अपार कृपा प्राप्ति होइथाए। किंतु सही स्थानटी केउठी? केउ भूल कले पुण्य बदल रे पाप मिली थाए? केउ मंत्र जप कले साक्षात नारायण प्रसन्न हुवंती? आजिर एही विशेष वीडियो रे आमे सही समस्त रहस्य उपरु पर्दा हटाइबा। एही आलोचना को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण अधा ज्ञान विपज्जनक होइथाए। प्रिय दर्शक बंधु, वीडियो को आगक बढ़िया पूर्वरु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी वीडियोटी को लाइक करिदेबे एवं तले दिया जाइथिबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिदेबे। जगतर नाथ जगन्नाथ आपणकर समस्त इच्छा को पूर्ण करिवे। तेबे चलंतु डेरी न करी वीडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। प्रथमे आसंतु जानिबा कुंभ संक्रांतिर महत्व विषय रे। जेतेबेले सूर्यदेव मकर राशि बाहरी कुंभ राशि रे प्रवेश करती सेही दिन को कुंभ संक्रांति कहुए। एही दिनटी दान और धर्म पाई अत्यंत शुभ। शास्त्र रे कहुଯାଇଛି जे एही दिन गंगा स्नान कले शत जन्मर पाप धोई जाए। किंतु जदि आपण गंगा जाई पारु नाहंती तेबे घरे स्नान पानी रे टिके गंगा जल पकाई स्नान कले मध्य समान फल मिली थाए। एही दिनटी एथिपाई विशेष कारण यह सूर्यदेव और तांको पुत्र शनिदेवंक मिलनर समय। जेहेतु कुंभ राशिर अधिपति हेउचंती शनिदेव, तेणु एही संक्रांति रे सूर्यंक उपासना कले पितृदोष और शनिदोषर मुक्ति मिली थाए। यह सहित जदि सही दिन एकादशी तिथि पड़े तेबे एहाकू महासंजोग कहुए। एकादशी हेउची भगवान विष्णुंकर अति प्रिय तिथि। एही दिन तुलसी सेवा और भगवान का नाम संकीर्तन कले जीवनर समस्त अंधकार दूर होई आलोकर आगमन होइथाए। एबे आसंतु सेही गुप्त प्रतिकार विषय आलोचना करिबा, जहा आपणक जीवनर मोड़ बदलाई देई पारे। आपणको केवल गोटे सत्य तुलसी पत्र दरकार। मने रखंतु, एकादशी बा संक्रांति दिन तुलसी गछरु पत्र छिंडाइबा निषेध। तेणु आपण गोटे दिन आगरू पत्र छिंडाई रखंतु किंबा गछ मूले आपणा छाए झड़ी पड़िथिबा पत्र को धोई व्यवहार करंतु। स्नान सारी शुद्ध वस्त्र परिधान करी भगवान विष्णु को स्मरण करंतु। एही तुलसी पत्र को नहीं निज ठाकुर घरे भगवान शालग्राम किंबा श्रीकृष्ण चरण रे अर्पण करि दियंतु। अर्पण कला बेले मनरे गोटे संकल्प रखंतु जे, हे प्रभु, मोर समस्त दुख और दारिद्र्य को दूर करंतु। एही पत्रटी को किछि समय सेठारे रखिबा परे संध्या समय एहाकु नहीं निजर टंका रखिथिबा स्थान बा तिजोरी रे एक नाली कपड़ा रे गुड़ाई रखि दियंतु। वास्तुशास्त्र अनुଯାयी तुलसी पत्र रे साक्षात माता लक्ष्मी का वास थाए एवं एकादशी दिन एहाकु तिजोरी रे रखिबा द्वारा अनावश्यक खर्च कमी जाए और धनर आगमन वृद्धि पाए। जदि आपण व्यापार करूछंती तेबे निजर कैश बाक्स रे मध्य एहाकु रखि पारिबे। एहा एक प्रमाणित शास्त्रीय विधि जहा अनेकंक भाग्य रे परिवर्तन आनिछि। कुंभ संक्रांति रे दानर एक स्वतंत्र महिमा रहिछि। शास्त्र अनुसार एही दिन कुंभ दान अर्थात पानी भर्ती थिबा एक कलश बा पात्र दान करिबा द्वारा अक्षय पुण्य प्राप्ति होइथाए। एहा सहित गुड़ दानर मध्य महत्व रहिछि। गुड़ हेउछि मंगल और सूर्यंकर प्रतीक। गुड़ दान कले कुंडली रे सूर्य बलवान हुंती, जहाद्वारा समाज रे मान सम्मान बढ़े एवं आत्मविश्वास वृद्धि पाई थाए।
ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କଳା ରାଶି, ଛତା, ଜୋତା କିମ୍ବା ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଶନିଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦାନ ସବୁବେଳେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ରଖି ଦାନ କଲେ ତାହାର କୌଣସି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦାନ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଏହି ଭାବ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାର ଯଜ୍ଞ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କୃତଜ୍ଞ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣତରେ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏଭଳି ଭୁଲ କରିଦେଉ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପୂଜା ପାଠ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କେଉଁ କାମ ଆଦୌ କରିବେ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଦିନ ଘରେ ଆଦୌ ଆମିଷ ରନ୍ଧା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ପିଆଜ ଓ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାରରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳି ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଅଶାନ୍ତି ଥାଏ ସେଠାରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କାହାକୁ କଟୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଓ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନ ନଖ କାଟିବା କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳିବ। ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଶବ୍ଦର ଝଙ୍କାର ଆମ ଜୀବନର ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଦଶା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ କେବଳ ଭକ୍ତିରେ ଭୋଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୂଜା। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏକ ଗୁପ୍ତ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ତୁଳସୀ କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତୁଳସୀ ଗଛର ଅବସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାହାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଛି କିମ୍ବା ଘରକୁ ଆସିଲେ ଅଜଣା ଭୟ ଓ ମନ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ଏକାଦଶୀର ଏହି ପବିତ୍ର ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରୟୋଗଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଆମ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଉଛି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏହି ଦିଗରେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ଥାଏ ତେବେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବ ରହେ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ତାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଓମ୍ ନମ ନାରାୟଣର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେହି ଜଳକୁ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଓ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏହି ଜଳ ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଭିତରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀ ଜଳ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ ସେଠାରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, କୁମ୍ଭଦାନ। କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଏହି ଦିନ କୁମ୍ଭ ବା କଳସର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଏକ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭରି ସେଥିରେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଓ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶନିଙ୍କ 7.5 ବା ଢାଇଆ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ରାମବାଣ ସଦୃଶ। ଏହି ଦାନ କେବଳ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଳଦାନ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ। ଏହି ଦିନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିବା
ଏବଂ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏକାଦଶୀ ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏହି ମିଳନରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଚାଉଳ ବା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ପାପ ପୁରୁଷ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦିନ ଭାତ ଭୋଜନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ଫଳାହାର କରି ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେଭଳି ଅନ୍ନ ସେଭଳି ମନ। ଯଦି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ତେବେ ଆମର ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ସହଜରେ ଲାଗିପାରିବ। ଏହି ଦିନ ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏକ ରୂପା ତାବିଜରେ ଭରି ସେମାନଙ୍କ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରାଇଲେ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ତୁଳସୀ ଗଛର ଛୋଟ ଚିତ୍ର ରଖିଲେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଓ ନଜର ଦୋଷରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ଯମଦୂତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ତ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଭାବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଭାବ ହିଁ ବିଦ୍ୟତେ ଦେବଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ କେବଳ ଭାବରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗର୍ବ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦାନ କରୁଛି, ତେବେ ସେହି ଦାନର ଶୂନ୍ୟ ଫଳ ମିଳିବ। ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଓ ମୋହକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗରିବଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ, ଯାହା କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ କୁହାଯାଏ। ସକାଳେ ଏକ ତମ୍ବା ଲୋଟାରେ ଜଳ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଓ ଲାଲ ଫୁଲ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଓମ୍ ହ୍ରିଂ 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 ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହୋଇ ସଫଳତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣ ବା ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କିପରି ବାସ୍ତୁ ଓ ଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକାଦଶୀ ରାତିର ସେହି ମହାପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବି ସେହି ଏକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅଜାଣତରେ କଲେ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମହିମା ଏବଂ ଦିନ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକାର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତିଥିର ରାତ୍ରି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରକୃତିର ଶକ୍ତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତରରେ ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଋଣର ବୋଝ ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କାମ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ ବିଧିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ମହାପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଏକାଦଶୀ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ ଶାନ୍ତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ତୁଳସୀ କାଠି, ଯଦି ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛର କାଠି ଥାଏ, ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦୀପକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଏବଂ ଘରକୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଗମନ କରାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର ମନେ ମନେ ଜପ କରନ୍ତୁ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କପଟ ବା ହିଂସା ଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ସେହି ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ସେହି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଲେ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୁଏ? ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏକାଦଶୀ ଓ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ସତେଜ ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ନିଜର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଡାହାଣ ପଟେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ହିଁ ଶକ୍ତିର ପ୍ରବେଶ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେହି ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପବିତ୍ର ଗଛ ମୂଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତଦାନ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନ୍ଧକାରମୟ ସ୍ଥାନରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ଦୀପଟିଏ ଦାନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୋକିଲା ପ୍ରାଣୀକୁ ଅନ୍ନ ଦିଅନ୍ତି ଯାହା ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ତେବେ ତାହାର ଫଳ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଅଧିକ ମିଳିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଡାହାଣ ହାତେ ଦେଇଥିବା ଦାନ ବାମ ହାତେ ଯେପରି ଜାଣିନପାରେ। ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗରିବ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଯାହା ଅନେକ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ କରିଥାନ୍ତି। ଏକାଦଶୀ ଦିନ କିମ୍ବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମାତା ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସେହି ଦିନ ଗଛରେ ଜଳ ଢାଳିବା, ତେବେ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ପାପ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଏହି ଦିନ କାହାର ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ରତର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କେବେ ବି ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧିର ବିଧାନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅଚ୍ୟୁତାୟ ନମଃ, ଅନନ୍ତୟ ନମଃ, ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ଏହି ତିନୋଟି ନାମକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଓ ଭୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କେବଳ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ। କାହାର ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଭିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ଭରିଦେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ସେଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କର୍ମକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପବିତ୍ର ଜ୍ଞାନର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ଏବଂ ତଳେ ଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।